Hi everyone, this is your Shafiq sir. Welcome back to my YouTube channel. Today also I'm going to explain the very interesting topic and important topic for all the competitive exams purpose. What is the 5 year plans? How many five-year plans implemented in our India? What are their main aims and objectives? And what are the targets given by the government, whether it is achieving or not? One by one, total that 5 year plans I will try to explain to you. Before that, who are not subscribed my channel, please subscribe my channel because interesting videos I will make you. Okay, listen here now. First 5 year plan, you know that already. In our India, first time 5 year plan started in the 1951 onwards. Totally 12 5 year plans implemented in our India by the Planning Commission. After the 12th plan, Indian government they dissolved the Planning Commission and they start the Niti Aayog. Yeah, it is the one replacement of the Planning Commission. So anyhow, there are the 12 5 year plans is there. Each one 5 year plan one by one I will discuss to you carefully. Listen that now. Okay, first 5 year plan, that is a time is 1951 to 1956. That is the time period 1951 to 1956. So who is the design that first 5 year plan? Moksha Gundam Ishveshwaraya. Already you know that Moksha Gundam Ishveshwaraya is also called as a father of the planning system of India. So Indian planning system ki father of the planning system ఎవరు అంటే మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య. సో దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఇది ఎగ్జామ్లో రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ హెరాడ్ అండ్ డోమర్ మోడల్. హెరాడ్ అండ్ డోమర్ మోడల్. సో దేర్ ఆర్ ది first one, who is the prepare that plan was designed by the Mokshagundam Vishweswaraya. Mokshagundam Vishweswaraya, and this model is also called Harad and Dahmer model. So Harad and Dahmer both are the American economists. So Harad and Dahmer also they belong to the American country, American economist. And planning commission chairman is the Jawaharlal Nehru. You know that first 5 year plan, who is the chairman of the first 5 year plan? Jawaharlal Nehru, because Jawaharlal Nehru is the first prime minister of India. You know that, no doubt at all. Who are the prime minister at that time? That person is acting as a chairman of the planning that plan. So planning commission chairman Jawaharlal Nehru, deputy chairman Gulzarilal Nanda. Okay, and what is the GDP target of the first 5 year plan? That is a 2.1% GDP, gross domestic product. అంటే మొత్తం జీడిపి గ్రోత్ రేట్ ఎంత డిసైడ్ చేశారంటే 2.1% డిసైడ్ చేస్తే, సో అచీవింగ్ రేట్ ఎంత ఉందంటే 3.6%. అంటే 1.5% మనం ఎక్కువ అచీవ్మెంట్ చేశాము. దట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఫస్ట్ 5 year ప్లాన్. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దట్ ఈస్ డిసైడింగ్ దట్ టార్గెట్ వీ హ్యావ్ టు ఆల్రెడీ రీచింగ్ దట్. దాన్ని మనం రీచ్ చేశాము, ఎక్కువనే అచీవ్మెంట్ చేశాము. సో ఈ ఫస్ట్ 5 year ప్లాన్ మెయిన్ టార్గెట్ ఈజ్ ది అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్. అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ఫస్ట్ 5 year ప్లాన్ అనేది మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్గా, ఒక మెయిన్ కాన్సెప్ట్గా తీసుకోవడం జరిగింది. బికాజ్ బిఫోర్ దట్ బ్రిటిషర్స్ రూలింగ్ ది అవర్ కంట్రీ since a long period. So but there is no agriculture development, there is no industrial development in our India. After the independence, first importance given by the Indian government to develop our agriculture sector ni development చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఫస్ట్ టైం అగ్రికల్చర్కి మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ 5 year ప్లాన్లో. అండ్ ఇట్ ఈస్ సో ఫస్ట్ 5 year ప్లాన్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఈజ్ ఏ అగ్రికల్చర్ ప్లాన్, ఇరిగేషన్ ప్లాన్, స్మాల్ ప్లాన్, సూక్ష్మ ప్రణాళిక అని కూడా మనం చెప్పవచ్చు. అగ్రికల్చర్ ప్లాన్ అంటాము, ఇరిగేషన్ ప్లాన్, ఇరిగేషన్ అంటే నీటిపారుదలకు సంబంధించినది కాబట్టి దీన్ని ఈ విధంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. దిస్ ప్లాన్ స్పెషల్లీ ఇట్ వాస్ స్టార్టెడ్ the 1.5 year later because NDC permission is
సో 1.5 ఇయర్ లేట్గా ఈ ప్రణాళికను తయారు చేయడం జరిగింది, ఫస్ట్ 5 ఇయర్ ప్లాన్ని. ఎందుకంటే ఎన్డీసీ, నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్, ఇంతకుముందు క్లాస్లో నేను చెప్పాను. ఎన్డీసీ అంటే నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్. ఎన్డీపీ మీన్స్ నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్. ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు ఎన్డీసీ అనేటువంటిది దీని యొక్క ముఖ్య పని ఏంటిదంటే, సో ఇట్ గివ్స్ ది పర్మిషన్ టు ది 5 ఇయర్ ప్లాన్స్ అండ్ యాన్యువల్ ప్లాన్స్. పంచవర్ష ప్రణాళికలను అండ్ వార్షిక ప్రణాళికలను అమలు చేయడానికి ఎవరు పర్మిషన్ ఇస్తారంటే ఎన్డీసీ కౌన్సిల్ అనేది, నేషనల్ డెవలప్మెంట్ కౌన్సిల్ పర్మిషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో కాబట్టి 1.5 ఇయర్, 1 సంవత్సరంన్నర లేట్గా దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది. అండ్ అదర్ టార్గెట్స్ ఏమున్నాయి ఈ 5 ఇయర్ ప్లాన్స్లో? వాట్ ఈస్ ది అదర్ టార్గెట్స్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ 5 ఇయర్ ప్లాన్? యు నో దట్ సింపుల్, లిటరసీ రేట్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో 18% లిటరసీ రేట్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. లిటరసీ రేట్ అంటే అక్షరాస్యత రేట్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ ఇన్ అవర్ ఇండియా, లిటరసీ రేట్ ఈజ్ వెరీ లో. ఓన్లీ 10 to 11% మాత్రమే, 100కు 10-11 మంది మాత్రమే చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. సో లిటరసీ రేట్ని పెంచాలనే ఉద్దేశంతో 18%కి లిటరసీ రేట్ పెంచాలని చెప్పడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ 5 ఇయర్ ప్లాన్లో. తర్వాత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి. ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే అవస్థాపన సౌకర్యాలు, రోడ్స్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, కమ్యూనికేషన్, బ్యాంకింగ్, రైల్వే, ఎలక్ట్రిసిటీ, ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, ఇవన్నీ కూడా అవస్థాపన సౌకర్యం. మన దేశంలో ఇవి చాలా ప్రాబ్లం ఉండేది కాబట్టి వీటిని డెవలప్మెంట్ చేయాలి. రోడ్స్, కమ్యూనికేషన్, ఎలక్ట్రిసిటీ, ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, డ్రింకింగ్ వాటర్. సో ఇవన్నీ ఫెసిలిటీస్ని ఏమంటారంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే అవస్థాపన సౌకర్యాలు. ఒక దేశానికి కావలసినటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి సౌకర్యాలను ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ అంటారు. వాటిని మనం డెవలప్మెంట్ చేయాలనేది సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ target of the first 5 year plan. Next, to provide the rehabilitation of migrating people. You know that migrating people అంటే ఎవరు? సో ఒక దేశం నుంచి ఇంకొక దేశానికి వలస వచ్చినటువంటి ప్రజలను వలసవాదులు లేదా మైగ్రేటింగ్ పీపుల్ అంటారు. వారికి రీహాబిలేట్ చేయాలి అంటే వారికి ఆవాస్ అంటే వారికి ఒక అంటే రీహాబిలేషన్ సెంటర్స్ని ఏర్పాటు వారికి ఉండడానికి కొన్ని సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేయాలి. సో యు నో దట్ మనకు ముఖ్యంగా చూడండి, మన సరిహద్దు దేశాలైనటువంటి బంగ్లాదేశ్, మయన్మార్, బర్మా, శ్రీలంక, సో పాకిస్తాన్, ఈ దేశాల నుంచి చాలామంది ప్రజలు మన భారతదేశానికి వలసలు రావడం జరిగింది. అలాంటి వారికి అందరికీ కూడా వారికి కావలసినటువంటి సౌకర్యాలను ప్రొవైడ్ చేయాలి అని దీంట్లో కూడా పేర్కొనడం జరిగింది. సో అండ్ ఫోర్త్ టార్గెట్, టు కంట్రోల్ ది పావర్టీ అండ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. సో మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చే నాటికి భారతదేశంలో హైలీ పావర్టీ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ దేర్, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో ఈజ్ దేర్. They take that another important target to control the poverty and education and control regional imbalances and economic inequalities. Another important టార్గెట్ ఏం తీసుకున్నారంటే రీజనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్. అంటే బ్రిటిషర్స్ ఏం చేశారంటే మనకి ఇండిపెండెన్స్ రాకముందు కొన్ని ప్రాంతాలను మాత్రమే అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది, కొన్ని ప్రాంతాలను నెగ్లెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఒక ప్రాంతం మంచి డెవలప్మెంట్ అయింది, ఒక ప్రాంతం అనేది చాలా తక్కువ డెవలప్మెంట్ అయింది. కాబట్టి రీజనల్ గ్యాప్ అనేది ఉంది, ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది ఉంది, దాన్ని తగ్గించాలి. అన్ని ప్రాంతాలను సమానంగా డెవలప్మెంట్ చేయాలి. తర్వాత ఎకనామిక్ ఈక్వాలిటీని మెయింటైన్ చేయాలి, అంటే ఆర్థిక అసమానతలను తగ్గించాలి. ఈక్వాలిటీని ఆర్థిక అంటే ఎకనామిక్ ఈక్వాలిటీని మెయింటైన్ చేయాలి. సో పేద ధనిక మధ్య వ్యత్యాసాలను తగ్గించాలి, రిచ్ అండ్ పూర్ పీపుల్స్ మధ్య వ్యత్యాసాన్ని తగ్గించాలి. సో ఇది కూడా ఒక టార్గెట్గా తీసుకున్నారు. కంట్రోల్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్. సో ఈ ధరల పెరుగుదలను నియంత్రించాలి. ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ధరల పెరుగుదలను ఇన్ఫ్లేషన్ అంటారు, దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి. అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ హంగర్ డెత్స్, అంటే
ఈ ఆకలి చావులు చాలామంది ప్రజలు అప్పట్లో ఆహార కొరతతో ఆహారం లేక చాలామంది చనిపోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అలాంటి సిచ్యువేషన్‌ని కూడా కంట్రోల్ చేయాలి అనేటువంటిది ముఖ్యంగా ఈ ప్లాన్‌లో టార్గెట్‌గా తీసుకున్నారు. పాపులేషన్ గ్రోత్ రేట్‌ని కూడా కంట్రోల్ చేయాలి. పాపులేషన్ గ్రోత్ రేట్‌ని కంట్రోల్ చేయాలి. అంటే జనాభా పెరుగుదలను మనము తగ్గించాలి. మన దేశంలో జనాభా విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది కాబట్టి దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలని ఈ టార్గెట్స్‌ని తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఇంకా ఈ 5 ఇయర్ ప్లాన్‌లో మనం ఒక క్రొనాలజీ అంటే టైమ్ వైస్‌గా మనం ఏ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది గవర్నమెంట్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. దీంట్లో నుంచి చాలా క్వెషన్స్ మనకు ఎగ్జామ్స్‌లో రావడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో మల్టిపుల్ చాయిస్‌లో ఈ క్వెషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి మంచిగా చూడండి. సో ఏప్రిల్ 15 జూన్ 18th రోజు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫస్ట్ టైం అమెండెడ్ అగెయిన్స్ట్ ది ప్రాపర్టీ రైట్స్. సో మన భారతదేశంలో భారత రాజ్యాంగాన్ని మొదటిసారిగా ఏప్రిల్ 18, 1951లో అమెండ్మెంట్ చేయడం జరిగింది. అంటే అమెండ్మెంట్ అంటే సవరణ చేయడం జరిగింది. దేని కొరకు సవరణ చేశారంటే మన యొక్క ప్రాథమిక హక్కులలో జాబితాలో నుంచి ఈ ఆస్తి హక్కు అనేటువంటి దాన్ని తొలగించడం అనేది జరిగింది. అంతేకాకుండా ఈ అమెండ్మెంట్ ప్రమోటింగ్ ది ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్. సో భూ సంస్కరణలను కూడా ఈ అమెండ్మెంట్ ద్వారా రాజ్యాంగంలో మార్పులను తీసుకొని రావడం అనేది జరిగింది 1951లో. ఫస్ట్ స్టెప్ అదే. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రాపర్టీ రైట్ ఎప్పుడు తొలగించారో మన యొక్క రాజ్యాంగంలో ప్రాథమిక హక్కుల జాబితా నుంచి అంటే 1951 ఏప్రిల్ 18 అని మనం బాగా ఈ డేట్‌ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏప్రిల్ కాదు, జూన్ 18 రోజు ప్రాపర్టీ రైట్స్‌ని సవరణ ద్వారా అమెండ్మెంట్ ద్వారా తొలగించడం జరిగింది. అండ్ 1951 ఏప్రిల్ 18లో మళ్ళీ ఏం చేశారంటే భూదాన్ మూవ్‌మెంట్‌ని ప్రారంభించడం జరిగింది. సో భూదాన్ మూవ్‌మెంట్ ఎవరు ప్రారంభించారు మన భారతదేశంలో అంటే భూదాన్ మూవ్‌మెంట్ అంటే వినోబా భావే. సో పోచంపల్లి, నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్‌లో ఇప్పుడున్నటువంటి యాదాద్రి జిల్లాలో ఉంది పోచంపల్లి అనేటువంటి విలేజ్‌లో ఫస్ట్ టైం వినోబా భావే భూదాన్ మూవ్‌మెంట్‌ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సార్ భూదాన్ మూవ్‌మెంట్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు అంటే మెయిన్‌లీ దేర్ ఈజ్ ఏ ఇన్‌ఈక్వాలిటీ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ది ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అంటే భూ పంపిణీలో అసమానతలు ఉన్నాయి. కొంతమంది దగ్గర వందల ఎకరాల భూమి ఉంది. కొంతమందికి భూములు లేనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఎక్కువ భూమి ఉన్నటువంటి వారి దగ్గర నుంచి గవర్నమెంట్ ఆ భూమిని స్వాధీనపరుచుకొని ప్రభుత్వ భూమిని, బంజరు భూమిని భూమి లేనటువంటి నిరుపేదలకు పంచాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ భూదాన్ మూవ్‌మెంట్‌ని ప్రారంభించడం జరిగింది. ఎవరు ప్రారంభించారంటే వినోబా భావే అని మనం చెప్పవచ్చు. సో ఎప్పుడు 1951లోనే ఫస్ట్ 5 ఇయర్ ప్లాన్‌లోనే ఇది కూడా ఒక మంచి మూవ్‌మెంట్ స్టార్ట్ అయిందని మనం చెప్పాలి ఇక్కడ. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ 1951 ఇయర్‌లో చూడండి. సో ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ అనేది తీసుకొని రావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇండస్ట్రియల్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ఎందుకొరకు తీసుకొచ్చారంటే దోస్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ దేర్ దట్ ఇండస్ట్రీస్ మస్ట్ బి టేకెన్ ది లైసెన్స్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్. అంతకుముందు విచ్చలవిడిగా ఎవరంటే వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళు, పరిశ్రమలను పెట్టుకునేవారు. అలా కాకుండా గవర్నమెంట్ యొక్క అనుమతి అనేటువంటిది చాలా అవసరం. గవర్నమెంట్ యొక్క గుర్తింపు, అనుమతి పొందిన తర్వాతనే పరిశ్రమలు పెట్టాలి అని అదొక యాక్ట్ తీసుకొని రావడం అనేది జరిగింది. సో మళ్ళీ 1951లో చూడండి సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సిఎస్ఓ అంటారు దీన్ని. సిఎస్ఓ సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్. సో దీని యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి పని ఏంటంటే టు క్యాలిక్యులేట్ ది నేషనల్ ఇన్కమ్. నేషనల్ ఇన్కమ్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. అంతేకాకుండా పాపులేషన్ని కూడా లెక్కించాలి. నేషనల్ ఇన్కమ్ అంటే ఒక దేశ ఆదాయాన్ని లెక్కించడానికి ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి పాపులేషన్ని లెక్కించడానికి ఒక సంస్థ అనేటువంటిది చాలా అవసరం. కాబట్టి భారత ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే సిఎస్ఓ అనేటువంటి సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్ని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అనేది
చేసింది. సో ఇప్పుడు దాన్ని ఏమంటున్నామంటే దాన్ని సిఎస్ఓ ప్లేస్లో ఇప్పుడు ఇంకొక సంస్థను స్టార్ట్ చేశారు. ఎన్ఎస్ఎస్ఓ. ఎన్ఎస్ఎస్ఓ అంటే నేషనల్ శాంపిల్ అండ్ సర్వే ఆఫీస్ అని మనం చెప్పవచ్చు. నేషనల్ శాంపిల్ సర్వే ప్రస్తుతం ఇది నేషనల్ ఇంకా పాపులేషన్ని లెక్కించేటువంటి సంస్థ అని చెప్పవచ్చు. దాని ప్లేస్లో సిఎస్ఓ ప్లేస్లో దీన్ని తీసుకొని రావడం అనేది జరిగింది. సో ముఖ్యంగా ఫస్ట్ ఈ ఎన్ఎస్ఎస్ఓ సంస్థ రావాలి అని ఎవరు సజెస్ట్ చేశారంటే రంగరాజన్ కమిటీ ఫస్ట్ టైం సజెస్ట్ దట్ టు ఫార్మ్ ది ఎన్ఎస్ఎస్ఓ సంస్థ. సో ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఏమొస్తుంది, సిఎస్ఓ సెంట్రల్ స్టాటిస్టికల్ ఆర్గనైజేషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారంటే 1951లో అని మనం చెప్పాలి. దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఇక్కడ ఉంది, న్యూఢిల్లీలో ఉంది. ఫర్ ది ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇన్కమ్, బాగా గుర్తుపెట్టుకునేది. అండ్ మళ్ళీ ఇదే ఇయర్ 1951లో ఫస్ట్ పంచవర్ష ప్రణాళిక ఏం చేశారంటే సింద్రి ఫర్టిలైజర్స్ కంపెనీ అనేటువంటి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేశారు. ఏ స్టేట్లో అంటే జార్ఖండ్లో దీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేశారు. మెయిన్గా ఈ సింద్రి ఫర్టిలైజర్స్ కంపెనీలో ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే ఫార్మర్స్ కావాల్సినటువంటి యూరియా ప్రొడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. 1951లో ఈ ఫర్టిలైజర్స్ కంపెనీని కూడా జార్ఖండ్లో ఫస్ట్ టైం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అంతేకాకుండా అగైన్ 1951 స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ యాక్ట్ వాస్ అనౌన్స్డ్. ఎస్ఎఫ్సి అంటారు దీన్ని, స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ యాక్ట్ అనేటువంటిది ఏ సంవత్సరంలో దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే 1951లోనే దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారేమని మనం చెప్పవచ్చు. మెయిన్గా ఇది ఎస్ఎఫ్సి అనేటువంటిది టు ప్రొవైడ్ ది స్మాల్ అండ్ మీడియం ఇండస్ట్రీస్, ప్రమోట్ ది స్మాల్ మీడియం ఇండస్ట్రీస్ అంటే చిన్న తరహా పరిశ్రమలు అండ్ మధ్య తరహా పరిశ్రమలను ఎంకరేజ్ చేయడానికి సో వారికి కావాల్సినటువంటి లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ని ఫైనాన్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఎస్ఎఫ్సి, స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ అని మనం చెప్పవచ్చు. ఇది మైండ్లో ఏం పెట్టుకోవాలంటే ఎస్ఎఫ్సి ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారంటే 1951 అని మనం చెప్పవచ్చు. సో ఈ 1951లో ఈ 4-5 అంశాలు ఉన్నాయి, ఇవి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 1 2 3 4 5 6 ఇవి మంచిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎస్ఎఫ్సి అంటే ఏంటిది, ఓకే. అండ్ 1952కు వచ్చే వరకు మనం 1952లో ఏమేమి మనం స్టార్ట్ చేసుకున్నాం మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళికలో. 1952 అక్టోబర్ 2 అంటే మీకు అందరికీ తెలుసు వాట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది అక్టోబర్ 2. సో దట్ ఈస్ ది మహాత్మా గాంధీ జయంతి అని మనం జరుపుకుంటాం అక్టోబర్ 2లో, ఎవ్రీ అక్టోబర్ 2. 1952లో కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ సిడిపి అనేటువంటి ఒక సంస్థను ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సిడిపి అంటే కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఫర్ ది వెల్ఫేర్ ఆఫ్ రూరల్ ఏరియాస్ అంటే వెల్ఫేర్ అంటే డెవలప్మెంట్, రూరల్ ఏరియాస్ని డెవలప్మెంట్ చేయడానికి సిడిఎస్ అనేటువంటి సంస్థను కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ని ఒక ప్రోగ్రామ్ని 1952లో ఫస్ట్ టైం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఇట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్ which was implemented among India. The program having 11 major targets. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఎన్ని టార్గెట్స్ చేసుకోవడం జరిగింది, 11. ఎలక్ట్రిసిటీ, శానిటైజేషన్, రోడ్స్, సో ఇవన్నీ బేసిక్ అమ్యూనిటీస్ని మొత్తాన్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి అని 11 టార్గెట్స్ని ఇక్కడ తీసుకోవడం జరిగింది. చూడండి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ 1952లో మళ్ళీ ఏం చేశారంటే నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీ వాజ్ అనౌన్స్డ్ ఫర్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా. నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీ, సో ఈ ఫస్ట్ 5 ప్లాన్లోనే ఎప్పుడు నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీ తయారు చేశారంటే 1952. జాతీయ అటవీ విధానం అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేశారు. ఎందుకనగా అడవుల పరిరక్షణ చేసుకోవడానికి, పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించుకోవడానికి దీన్ని ఒక పాలసీని తయారు చేయడం జరిగింది 1952లో. అండ్ అగైన్ 1952లో ఇండియా వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఫస్ట్ టైం ఇన్ ది వరల్డ్. మీకు అందరికీ తెలుసు వరల్డ్లోనే ఇండియా ఈజ్ ది ఫస్ట్ కంట్రీ టు ఇంప్లిమెంట్ ది ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ అవర్ ఇండియా. సో
వరల్డ్లోనే 1952లో, సో ఇది ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ రావడానికి అవకాశం ఉంది. 1950 ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ సిస్టమ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ అవర్ ఇండియా 1952. బాగా ఇయర్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కుటుంబ నియంత్రణ ప్రోగ్రామ్ని భారతదేశంలో ఎప్పుడు ప్రారంభించారు? 1952. ఇట్ ఈస్ ది ఫస్ట్ టైం వరల్డ్లోనే ఫస్ట్ టైం మన దేశంలోనే ప్రారంభించారు. 1952లో చేయడం అనేది జరిగింది. కానీ మన దేశంలో ఇప్పటికీ జనాభా నియంత్రణ అనేది లేదు, కంట్రోలింగ్ లేదు. ఎవ్రీ ఇయర్ మన భారతదేశంలో మోర్ దాన్ 2 crores పాపులేషన్ అనేది మన దేశంలో పెరుగుతూనే పోతుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత పాపులేషన్ పెరుగుతుంది? 2 crores పాపులేషన్ మన దేశంలో అడిషనల్గా పెరుగుతుంది. ఇప్పటికీ 145 మోర్ దాన్ 145 crores పాపులేషన్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ అవర్ ఇండియా. అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి, 1952లో ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ ఏం చేశారు? మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళికలో విశాఖ స్టీల్ పరిశ్రమను ప్రారంభించడం జరిగింది. విశాఖ, సో అదే విశాఖపట్నంలో, సో హిందుస్థాన్ షిప్ యార్డ్ అంటారు దాన్ని. హిందుస్థాన్ షిప్ యార్డ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ది విశాఖపట్నం 1952లోనే. విశాఖపట్నంలో ఈ విశాఖ షిప్ యార్డ్ ప్రారంభించడం జరిగింది. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే 1952లో మీకు అందరికీ తెలుసు, ఫస్ట్ టైం జనరల్ ఎలక్షన్స్ మన భారతదేశంలో సాధారణ ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడు నిర్వహించారు మన దేశంలో స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత? ఫస్ట్ టైం అంటే 1952 జనరల్ ఎలక్షన్స్ వాజ్ కండక్టెడ్ ఇన్ అవర్ ఇండియా. అండ్ ఈ 1952లో ఈ 3 అంశాలను బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ 1953 October 2. సో ఇంతకుముందు చెప్పాను, October 2 ఎందుకు రిపీట్ అవుతుంది? వాట్ ఈజ్ స్పెషల్? మహాత్మా గాంధీ బర్త్డే రోజు కాబట్టి మనము ఇక్కడ దీన్ని ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నారు. నేషనల్ సర్వీస్ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రోగ్రామ్ వాజ్ అనౌన్స్డ్ ఫర్ రూరల్ డెవలప్మెంట్. సో నేషనల్ సర్వీస్ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రోగ్రామ్. సో యాక్చువల్లీ దీనికన్నా ముందు ఏముండేది? సిడిపి అనేది ఉండేది. కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఉండేది. సో ఇది 1952లో, దీన్ని 1951లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. కానీ ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది కాలేదు, అమల్లోకి రాలేదు. దీని స్థానంలో ఏం చేశారంటే దీన్ని తీసుకొచ్చారు. ఏదది? సో నేషనల్ సర్వీస్ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రోగ్రామ్ వాజ్ అనౌన్స్డ్ ఫర్ ది రూరల్ డెవలప్మెంట్. సో సిడిపి విచ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ 1952లో సిడిపి కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, బట్ కెన్ నాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ సో ఆల్ ఓవర్ ఇండియా డ్యూ టు ది షార్టేజ్ ఆఫ్ ఫండ్స్. సో మన భారతదేశంలో సరైనటువంటి ఫండ్స్, నిధులు లేకపోవడం వల్ల దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయలేదు. దాని స్థానంలో దీన్ని తీసుకొచ్చారు. ఎన్ఎస్ఈపి అంటారు దీన్ని. ఎన్ఎస్ఈపి నేషనల్ సర్వీస్ ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రోగ్రామ్. సిడిపి ప్లేస్లో దీన్ని ఎందుకు తీసుకొచ్చారంటే షార్టేజ్ ఆఫ్ ఫండ్స్. సో మన దగ్గర అంత ఫండ్స్ లేకపోవడం వల్ల. అండ్ నెక్స్ట్ 1953లో ఇదే ఇయర్లో మళ్ళీ చూడండి, పంజాబ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాజ్ అనౌన్స్డ్ స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్. ఫస్ట్ టైం ఈ పంజాబ్ స్టేట్ అనేది స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ని మన భారతదేశంలో ప్రారంభించినటువంటి, సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా, పంజాబ్ స్టేట్. ఎస్ఎఫ్సి స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్, ఎఫ్సి అంటారు. స్టేట్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ని ఏ స్టేట్ ప్రారంభించింది ఫస్ట్ టైం అంటే పంజాబ్ స్టేట్లో దీన్ని ఫస్ట్ టైం 1953లో ప్రారంభించారు. సో అగైన్ ఈ 1953 ఇయర్లో ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే గోర్వాలా కమిటీ వాజ్ రికమెండెడ్ యాజ్ ది చేంజ్ ది నేమ్ ఆఫ్ ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా టు ఎస్బీఐ. మనకు అందరికీ తెలుసు ఎస్బీఐ యొక్క పురాతన పేరు ఏంటిది? సో ఎస్బీఐ యొక్క పురాతన పేరు అంటే ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎస్బీఐ కన్నా ముందు ఏ బ్యాంక్ ఉండేది? ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. దాని యొక్క పేరు ఎప్పుడు మార్చారంటే 1953లో ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాని కాస్త ఎస్బీఐ బ్యాంక్గా మార్చడం అనేటువంటిది జరిగింది. సో వాట్ ఈస్ ది వరల్డ్ నేమ్ ఆఫ్ ది ఎస్బీఐ? ఎగ్జాంపుల్ ఎదుగు రావచ్చు. వాట్ ఈస్ ది వరల్డ్ నేమ్ ఆఫ్ ఎస్బీఐ? ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏ కమిటీ
సజెస్ట్ చేసింది ఇంపీరియల్ బ్యాంక్ని యొక్క పేరుని ఎస్బీఐగా మార్చాలని ఏ కమిటీ? గోర్వాలా కమిటీ అని మనం గుర్తుపెట్టుకోండి. గోర్వాలా కమిటీ సజెస్ట్ దట్ చేంజ్ ది నేమ్. అండ్ ఈ 53 ఇయర్ అయిపోయింది. 54లో మనం తీసుకుంటే ఒకే ఒకటి 54లో మార్పు తీసుకొని రావడం జరిగింది. స్మాల్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్, స్మాల్ ఇండస్ట్రియల్ సిఐడిఓ, స్మాల్ ఇండస్ట్రీ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్. దీన్ని సిడ్బి ఇప్పుడు ఏమంటున్నామంటే సిడ్బి అంటున్నాం. అంటే చిన్న తరహా పరిశ్రమలను అభివృద్ధి చేయడానికి 1954లో ఒక ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. దాన్ని ఎస్ఐడిఓ అని మనం చెప్పవచ్చు. సో నెక్స్ట్ 1955లో మనం ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఇండస్ట్రియల్ క్రెడిట్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ మీకు అందరికీ తెలుసు. ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ అనేది సో ఐసిఐసిఐ ఇది ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారంటే ఇయర్ గుర్తుపెట్టుకున్నా చాలు, 1955లో. ఇది ప్రైవేట్ సెక్టార్లో వరల్డ్లోనే అతిపెద్ద ప్రైవేట్ సెక్టార్ బ్యాంక్ ఏంటంటే ఐసిఐసిఐ అని మనం చెప్పవచ్చు ప్రైవేట్ సెక్టార్లో. సో వరల్డ్లోనే అతిపెద్ద బ్యాంక్. ఓకే, ఈ ఇయర్ కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఐసిఐసిఐ అంటే ఇది ఇండస్ట్రియల్ క్రెడిట్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని మనం చెప్పవచ్చు. ఫుల్ ఫామ్ చూడండి, ఇండస్ట్రియల్ క్రెడిట్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేశారు దీన్ని? 1955లో దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేశారు. సో ఓకే, 1955లో. నెక్స్ట్ అదే అగైన్ 1955 July 1st ఎస్బీఐ వాజ్ ఫౌండెడ్. ప్రజెంట్ చైర్మన్ సో ఈ ఎస్బీఐ అనేటువంటిది మళ్ళీ అఫీషియల్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారంటే 1955 July 1st స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటువంటి దాన్ని స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్ అదే ఇయర్ 1955లో ఎసెన్షియల్ కమాడిటీ యాక్ట్ వాజ్ అనౌన్స్డ్. సో చూడండి, గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, ఒక ఎసెన్షియల్ కమాడిటీ యాక్ట్ అనేటువంటిది తయారు. ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి సో ఆహారము, సో బట్టలు, వాటరు, హెల్త్, ఎడ్యుకేషను, శానిటైజేషను, సో ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్ ప్రతి ఒక్కరికి ప్రొవైడ్ చేయాలి, దానికి చట్టబద్ధత కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఫస్ట్ టైం గవర్నమెంట్ ఒక యాక్ట్ అనేది తయారు చేయడం జరిగింది. ఎప్పుడు? 1955లో ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్ యాక్ట్ అనేటువంటిది సో ఎసెన్షియల్ అవైలబుల్ టు ది కన్జ్యూమర్స్ అట్ ఫెయిర్ ప్రైస్, అంటే తక్కువ ధరలకు ప్రతి ఒక్కరికి ప్రొవైడ్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ యాక్ట్ని తయారు చేయడం జరిగింది. ఓకే, అండ్ 55లో. నెక్స్ట్ 1955 నవంబర్లో చూడండి, ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే బాక్రా నంగల్ ప్రాజెక్ట్ వాజ్ ఇనాగ్రేటెడ్ ఇన్ ది హిమాచల్ ప్రదేశ్. మీకు తెలుసు అతి పురాతనమైనటువంటి ప్రాజెక్ట్ ఏంటిది మన భారతదేశంలో అంటే బాక్రా నంగల్ ప్రాజెక్ట్. ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు? 1955లోనే దీన్ని ఇనాగ్రేషన్ చేసింది ఇండియన్ గవర్నమెంట్. సో ఎగ్జామ్లో ఏమొస్తుంది? బాక్రా నంగల్ ప్రాజెక్ట్ లొకేటెడ్ విచ్ స్టేట్ అంటే హిమాచల్ ప్రదేశ్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం. ఓకే, 1955లో హిమాచల్లో స్టార్ట్ చేశారు. నెక్స్ట్ 1955 డిసెంబర్ మళ్ళీ 10th రోజు ఇక్కడ కొన్ని ప్రాజెక్టులను, ఇది అగ్రికల్చర్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చేటువంటి ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి కొన్ని ప్రాజెక్టులను ఫస్ట్ బాక్రా నంగల్ ప్రాజెక్ట్ని హిమాచల్ ప్రదేశ్లో స్టార్ట్ చేశారు. దెన్ నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్ట్ ఆల్సో ఇనాగ్రేటెడ్ ఇన్ ది 1955 అండ్ గాంధీ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ మధ్యప్రదేశ్, హీరాకుడ్ ప్రాజెక్ట్ ఒడిస్సా, దామోదర ప్రాజెక్ట్ వెస్ట్ బెంగాల్, రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ పెరంబదూరు తమిళనాడు అండ్ రైల్ ఇంజన్ ఫ్యాక్టరీ ఇంజన్ తయారు చేసే చిత్తరంజన్ వెస్ట్ బెంగాల్, నేషనల్ టెలిఫోన్ కంపెనీ హెచ్ఎంటి అండ్ హిందుస్థాన్ మెషిన్ అండ్ టూల్ బెంగళూరులో ఈ ఫస్ట్ 5-year ప్లాన్లో వీటిని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేయడం జరిగింది. 1955లో హీరాకుడ్ ప్రాజెక్ట్, నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్ట్, ఇందిరా సాగర్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ దామోదర ప్రాజెక్ట్, రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ, రైల్ ఇంజన్ ఫ్యాక్టరీ, నేషనల్ టెలిఫోన్ కంపెనీ హెచ్ఎంటి, ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ 5-year ప్లాన్లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది.
సో ఫస్ట్ 5 ఇయర్ ప్లాన్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అందరికీ. నెక్స్ట్ చూడండి సెకండ్ 5 ఇయర్ ప్లాన్ ఏమేమి ఉంది. వాట్ ఈస్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ ది సెకండ్ 5 ఇయర్ ప్లాన్? 1956 to 1961. 1950 ఫస్ట్ది 1951 to 56, సెకండ్ది 56 to 61. సో దిస్ ప్లాన్ ఆల్సో కాలేజ్ మోర్ యాంగ్జైటీ ప్లాన్ అంటారు. మోర్ యాంగ్జైటీ అంటే ఆతృతతో కలిగి ఉన్నటువంటి ప్లాన్. ఎందుకు యాంగ్జైటీ అని అంటామంటే, సో మొదటి పంచవర్ష ప్రణాళిక అంతగా మనం గుర్తింపు రానప్పటికీ, సో సెకండ్ ప్లాన్ని 5 ఇయర్ ప్లాన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పటికి భారతదేశ ప్రజలందరూ కూడా ఈ ప్లాన్పై చాలా ఆశలు అనేటువంటివి పెట్టుకోవడం జరిగింది. సో చాలా యాంగ్జైటీగా ఎదురు చూడడం జరిగింది. ఏదో సాధిస్తుంది ప్రభుత్వం, మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, డెవలప్మెంట్ చేస్తుంది, సో అనేటువంటి ఒక యాంగ్జైటీతో ఉండడం జరిగింది. దాన్ని అందుకేమంటారంటే మోర్ యాంగ్జైటీ ప్లాన్ అంటారు. దీన్ని ఇంకొక పేరు ఏంటంటే బోల్డ్ ప్లాన్ అని కూడా. సెకండ్ 5 ఇయర్ ప్లాన్కి అనదర్ నేమ్ ఈజ్ బోల్డ్ ప్లాన్. బోల్డ్ ప్లాన్ అంటే అంబిషియస్ ప్లాన్ అని మనం చెప్పవచ్చు. అంబిషియస్ ప్లాన్ అంటే దేశ ప్రజల యొక్క అంబిషన్స్ అనేటువంటివి చాలా హై లెవెల్లో ఉన్నాయి. మన దేశాన్ని చాలా స్పీడ్గా డెవలప్మెంట్ చేయాలి, మనం అభివృద్ధి చెందాలి, మనం అందరం కూడా డెవలప్మెంట్ కావాలి. ప్రతి ఒక్కరు ఒక అంబిషన్స్తో ఉన్నారు అప్పట్లో. కాబట్టి ఈ సెకండ్ 5 ఇయర్ ప్లాన్ ఏమంటారంటే అంబిషియస్ బోల్డ్ ప్లాన్ అని అంటారు. ఇంకొకటి ఏమంటారంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్లాన్ అని కూడా దీన్ని మనం చెప్పవచ్చు. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో చూడండి, ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాన్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్. ఫస్ట్ 5 ఇయర్ ప్లాన్ పర్పస్ ఏముండే? అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్. సెకండ్ 5 ఇయర్ ప్లాన్ పర్పస్ ఏముంది? యాక్చువల్లీ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. డ్యూరింగ్ దిస్ ప్లాన్ లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్, బేసిక్ ఇండస్ట్రీస్, పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ వేర్ గివెన్ హైలీ ప్రియారిటీ. సో లార్జ్ స్కేల్ భారీ పరిశ్రమలను ప్రారంభించాలి అని సెకండ్ 5 ఇయర్ ప్లాన్లో డిసైడ్ చేయడం జరిగింది. బేసిక్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే ఇక్కడ మనకు అందరికీ తెలియాలి, బేసిక్ విచ్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ది రా మెటీరియల్స్, which are producing the raw material. That industries is called basic industries, like that cement, steel, iron, jute, sugar, కాటన్. ఈ అన్ని ఇండస్ట్రీస్ని ఏమంటారంటే బేసిక్ ఇండస్ట్రీస్ అని మనం చెప్పవచ్చు. సో రా మెటీరియల్ని ప్రొడ్యూసింగ్ వేర్ గివెన్ హై ప్రియారిటీ. అండ్ ప్లానింగ్ కమిషన్ చైర్మన్ సెకండ్ ప్లాన్కి ప్లానింగ్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే వరుసగా 3 సార్లు ప్రధానమంత్రిగా ఎన్నుకోబడినటువంటి ప్రధానమంత్రి ఎవరంటే జవహర్లాల్ నెహ్రూ. కాబట్టి ఫస్ట్ ప్లాన్కి చైర్మన్ ఆయనే ఉన్నాడు, సెకండ్ ప్లాన్ కూడా చైర్మన్ కామన్గా గుర్తుపెట్టుకోలేదు. సో డిప్యూటీ చైర్మన్ ఎవరున్నాడు? విడి కృష్ణమాచారి డిప్యూటీ చైర్మన్గా ఉన్నారు ఇక్కడ. అండ్ మోడల్ ఆఫ్ ది ప్లాన్ పిసి మహలనోబిస్ ప్లాన్ అని మనం చెప్పవచ్చు. సో పిసి మహలనోబిస్. సో పిసి మహలనోబిస్కి ఇంకొక పేరు ఏంటిదంటే, సో ద ఫాదర్ ఆఫ్ ది స్టాటిస్టిక్స్ అంటారు. ఫాదర్ ఆఫ్ ది స్టాటిస్టిక్స్. ఎవరు? పిసి మహలనోబిస్. స్టాటిస్టిక్స్ని అంటే డాటాకు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు. స్టాటిస్టిక్స్ని ఎగ్జాక్ట్లీగా అంచనా వేసి ఎంత పేదరికం ఉంది, ఎంత అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది, ఎంత ఆదాయం ఉంది అని లెక్కించినటువంటి వ్యక్తి పిసి మహలనోబిస్. కాబట్టి ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాటిస్టిక్స్ అని మనం చెప్పవచ్చు. సో దిస్ మోడల్ వాజ్ ఈ మోడల్ యుఎస్ఎస్ఆర్ మోడల్ అని కూడా చెప్పాలి. యునైటెడ్ స్టేట్ సోవియట్ రష్యాగా మనం చెప్పవచ్చు. అండ్ ఈ ప్లాన్ యొక్క గ్రోత్ రేట్ ఎంత ఉందంటే 4.5 ఉంది. కానీ మనం అచీవ్ చేసింది ఎంత ఉంది? జీడిపి గ్రోత్ రేట్ ఎంత టార్గెట్ డిసైడ్ చేసామంటే 4.5. బట్ ఎంత టార్గెట్ వచ్చింది మనకు అచీవ్ చేసామంటే 4.2. అంటే ఆల్మోస్ట్ దగ్గరలోకి వచ్చాం మనం. కాకపోతే అనుకున్న టార్గెట్ని మనం రీచ్ కాలేదు. అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి, మనం దాని యొక్క సెకండ్ 5 ఇయర్ ప్లాన్లో ఏమేమి స్టార్ట్ చేసామంటే ఆ క్రొనాలజీని బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవే ఎగ్జామ్స్లో వస్తుంటాయి. 1956 April 30 సెకండ్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ వాజ్ అనౌన్స్డ్. దట్ ఫస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ ఏమో 1948లో మనము రాజ్యాంగం అమలులోకి రాకముందు, సో దానికి చట్టబద్ధత లేదు. దానికి 1948లోనే ఫస్ట్ టైం 1948 ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ వాజ్ మేకింగ్ బై ది ఇండియన్ గవర్నమెంట్, బట్ దెర్ ఈజ్ నో కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్స్. అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ పరంగా దానికి చట్టబద్ధత అనేది లేదు. సో మనకు
కాన్స్టిట్యూషన్ అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత 1956 సెకండ్ 5 ఇయర్ ప్లాన్లో దీన్ని మనం సెకండ్ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ, సో పారిశ్రామిక విధానాన్ని మనము అమలు పరచడం జరిగింది 1956 ఏప్రిల్ 30లో. ఓకే, అండ్ దీంట్లో ఇంకొకటి చూడండి, మళ్ళీ 1956 సెప్టెంబర్ 1 ఎల్ఐసి వాస్ నేషనలైజ్డ్. సో ఎల్ఐసి అనేటువంటిది కూడా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ అనేటువంటిది, ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ అనేది కూడా చాలా పురాతనమైనటువంటి సంస్థ, ఇది బీమా సంస్థ. సో దీన్ని ఎప్పుడు నేషనల్ వచ్చింది 1956 సెప్టెంబర్ 1లో. సో దీనికి ప్రజెంట్ చైర్మన్ ఎవరు ఉన్నారంటే దొరైస్వామి అనే 1925-26 మధ్య ఈ ఎల్ఐసి చైర్మన్ ఎవరంటే దొరైస్వామిగా ఉన్నారు. ఇది కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ 1956 కంపెనీస్ యాక్ట్ అనౌన్స్డ్ బై ది కంపెనీస్ యాక్ట్ అనేటువంటిది కూడా అనౌన్స్ చేశారు. ఎప్పుడు 1956లో అనౌన్స్ చేశారు. అండ్ 1956 ఖాదీ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమిషన్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ ఇన్ ది ఖాదీ అండ్ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమిషన్ని కూడా 1956లో స్టార్ట్ చేశారు. ఇంకా అతి ముఖ్యమైనటువంటి 1956లో ఓఎన్జీసీ అంటే ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ అనేటువంటి ఒక కార్పొరేషన్ని ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారంటే 1956. బాగా గుర్తుపెట్టుకునేది. ఓఎన్జీసీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు 1956లో. ఆయిల్ అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కార్పొరేషన్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1956లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఇంకొకటి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఎప్పుడు ఫార్మేషన్ అయింది November 1, 1956లో. తమిళనాడు మద్రాసు నుంచి విడిపోయి అది అంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రంగా ఉండేది. తర్వాత హైదరాబాద్ స్టేట్ని, ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని రెండు మెర్జ్ చేసి మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేటువంటిది ఏర్పడడం అనేటువంటిది జరిగింది November 1, 1956. ఆ డేట్ని కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో వాట్ ఈస్ ది ఫార్మేషన్ డే ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ November 1 అండ్ 1956 అని కూడా మనం చెప్పవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ 1957ది మనం చూద్దాం. ఆర్బీఐ హాజ్ అనౌన్స్డ్ మినిమం రిజర్వ్ సిస్టమ్ ఫర్ కరెన్సీ ప్రింటింగ్. సో ఆర్బీఐ ఏం చేసిందంటే మినిమం రిజర్వ్ సిస్టమ్ అంటే కనీస ద్రవ్య నిధిని మనము సమకూర్చుకోవాలనేటువంటిది ఒక ప్రోగ్రామ్ని తీసుకుంది. అండ్ 1957లో సెంట్రల్ వేర్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ని ఏర్పాటు చేసి సిడబ్ల్యూసి అంటారు దాన్ని. సిడబ్ల్యూసి సెంట్రల్ వేర్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్. వేర్ హౌసింగ్ అంటే ఏంటిది? గోడౌన్స్ని కట్టాలి, ఆహార ధాన్యాన్ని నిల్వ చేసుకోవడానికి, ఫుడ్ని నిల్వ చేసుకోవడానికి మన భారతదేశ ప్రజల కొరకు 1957 ఈ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేశారు. అనదర్ 1957లో మార్కెట్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ ఫర్ స్టేట్ ఫెడరేషన్ కొరకు అగ్రికల్చర్ మార్కెట్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అండ్ ఇక్కడ చూడండి 1958లో ఎన్ఎండిసి అంటే నేషనల్ మినరల్స్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్. ఎన్ఎండిసి అంటే ఏంటిది? నేషనల్ మినరల్స్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్. సో ఈ ఖనిజ అభివృద్ధి కార్పొరేషన్ అని కూడా చెప్తారు. 1958లో దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అనేది చేశారు. మళ్ళీ NAFED 1958లో నేషనల్ అగ్రికల్చర్ నేషనల్ అగ్రికల్చర్ కార్పొరేషన్ మార్కెటింగ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటువంటిది స్టార్ట్ చేశారు. సో ఇది 1958లో. 1959లో ముఖ్యంగా చూడండి. సో 1959లో చేసిన ద లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీస్ని 3 ఇండస్ట్రీస్ని మన భారతదేశంలో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. దాని ఏవి ఉన్నాయి సార్ సెకండ్ 5 ఇయర్ ప్లాన్లో లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఏవి సార్ అని గుర్తుండాలంటే BDR అనే ఒక కోడ్ని నేను తయారు చేశాను. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. BDR, భిలాయ్. బి అంటే ఏంటిది? భిలాయ్. డి అంటే ఏంటిది? సో బి అంటే ఏంటిది? సో ముఖ్యంగా ఛత్తీస్గఢ్లో ఉంది భిలాయ్ అనేటువంటిది. రష్యా సపోర్ట్ చేసింది. దుర్గాపూర్. డి అంటే దుర్గాపూర్. CR అంటే రూర్కెలా. సో ఈ బి అంటే ఏంది? భిలాయ్. డి అంటే దుర్గాపూర్, ఆర్ అంటే రూర్కెలా. BDR ఈ 3 వర్డ్స్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకు ఈ 1959లో ఈ లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ అవర్ ఇండియా. ఫస్ట్ చూడండి భిలాయ్ ఇండస్ట్రీ అనేది ఛత్తీస్గఢ్లో ఉంది ఇది. సో ఛత్తీస్గఢ్లో
ఉంది, రష్యా సపోర్ట్ చేసింది, దుర్గాపూర్ వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉంది, ఇంగ్లాండ్ సపోర్ట్ చేసింది, రూర్కెలా అనేటువంటి ఇండస్ట్రీ ఒడిస్సాలో ఉంది. సో ఏ స్టేట్లో ఉంది అది అని ఏ ఏ ఇండస్ట్రీ ఏ స్టేట్లో ఉంది అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి బస్ అంతే ఎగ్జామ్లో. ఓకే, నెక్స్ట్ 1951 అసోసియేటెడ్ బ్యాంక్ వాజ్ అనౌన్స్డ్ ఇన్ ది 8 అసోసియేట్ బ్యాంక్స్. సో 1951లో అసోసియేటెడ్ బ్యాంక్స్ని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేయడం జరిగింది. సో 1960-61లో ఏఐడిపి, మళ్ళీ 60-61లో ఏఐడిపి అంటే ఏంటిది, ఇంటెన్సివ్ అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఇంటెన్సివ్ అగ్రికల్చర్ ప్రోగ్రామ్ని ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారంటే ఐఏడి 1960-61. సో దట్ ఈస్ సెకండ్ 5-year ప్లాన్. నెక్స్ట్ థర్డ్ 5-year ప్లాన్లో ఏమేమి ఉంది ఇక్కడ. సో వాట్ ఈస్ ది టైం పీరియడ్ ఆఫ్ థర్డ్ 5-year ప్లాన్, 1961 to 66 అని మనం చెప్పవచ్చు. ఆల్రెడీ 2 ప్లాన్స్ అయిపోయాయి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ గాంధీయన్ ప్లాన్. దీనికి ఇంకొక ప్లాన్, దీని పేరు గాంధీయన్ ప్లాన్ అంటారు, గాడ్గిల్ యోజన ప్లాన్ అని కూడా మనం చెప్పవచ్చు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్, దీర్ఘకాలిక ప్రణాళిక. 3వ పంచవర్ష ప్రణాళికను దీర్ఘకాలిక ప్రణాళిక అని కూడా మనం చెప్పవచ్చు. అంతేకాకుండా దిస్ ప్లాన్ స్పెషల్లీ ఇట్ వాజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ విత్ ది హైలీ ఫారెన్ సపోర్ట్. విదేశీ నిధులను, విదేశీ సహకారంతో, విదేశీ పెట్టుబడులతో ఈ ప్లాన్ని మనం తయారు చేసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి హైలీ ఇంపార్టెన్స్ ఎవరికి ఇచ్చారంటే ఫారెన్ సపోర్ట్తోన ది ప్రణాళికను తయారు చేశారు. దిస్ ప్లాన్ మెయిన్ ఎయిమ్ ఇస్ టు అచీవ్ ది సెల్ఫ్ రిలయన్స్. సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అంటే ఏంటిది? సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అంటే మనందరికీ తెలుసు, మన దేశాన్ని మనమే డెవలప్మెంట్ చేసుకోవాలి. వి స్టాండ్ ది అవర్ కంట్రీ విత్ అవర్ ఓన్ లెగ్, అంటే మన కాళ్ళపై మనం నిలబడాలి. వీ డు నాట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది అదర్ కంట్రీస్ గవర్నమెంట్, అదర్ కంట్రీస్ ఫండ్స్. సో దెమ్సెల్ఫ్ వీ హ్యావ్ టు డెవలప్ ది అవర్ కంట్రీ ఆన్ దేర్ ఓన్ లెగ్స్ అనేది దీని థర్డ్ ప్లాన్. ఫస్ట్ ప్లాన్ ఏమో అగ్రికల్చర్, సెకండ్ ప్లాన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏది ఉంది, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్. థర్డ్ ప్లాన్ ఇంపార్టెన్స్ ఏముంది, హై ప్రియారిటీ ఏమి ఇచ్చారంటే సెల్ఫ్ రిలయన్స్, స్వాలంబన అంటారు దాన్ని. అంటే స్వాలంబన అంటే మన దేశాన్ని మనమే దాన్ని డెవలప్మెంట్ చేసుకోవాలని కూడా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అనదర్ మెయిన్ ఎయిమ్ టు అచీవ్ ది రీజనల్ ఇంబ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్. సో రీజనల్ బ్యాలెన్స్ గ్రోత్ అంటే అన్ని ప్రాంతాలను సమాన అభివృద్ధి చేయాలి. రెండోది, ఫస్ట్ ఏమో సెల్ఫ్ రిలయన్స్ని సాధించాలి. రెండోది ఏమంటున్నాము, రీజనల్ బ్యాలెన్స్డ్ గ్రోత్, అసమానతను తగ్గించి అన్ని ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేయాలి. అండ్ డ్యూరింగ్ దిస్ ప్లాన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ వాజ్ గివెన్ ప్రియారిటీ. దీంట్లో కూడా అగ్రికల్చర్ సెక్టార్కి ఎక్కువ ప్రియారిటీ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ చూడండి, ప్లానింగ్ కమిషన్ చైర్మన్ దీనికి కూడా ఎవరున్నారు, జవహర్లాల్ నెహ్రూ. అండ్ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఎవరు, సిఎం త్రివేది. వీళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు. సార్ ఫస్ట్ ప్లానింగ్ కమిషన్ చైర్మన్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ, సెకండ్ ప్లాన్, థర్డ్ ప్లాన్ ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను. సో ద మోడల్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాన్ అశోక్ మెహతా ప్లాన్ మోడల్ అని కూడా మనం చెప్పవచ్చు. ఈ మోడల్ ఏ మోడల్ అంటే అశోక్ మెహతా మోడల్. ఈ ప్లాన్ యొక్క జీడిపి రేట్ ఎంత ఉంది, 5.6%. కానీ మనం అచీవ్ చేసింది ఎంత అంటే ఓన్లీ 2.7%. ఇక్కడ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ ప్లాన్ అన్ని 12 ప్లాన్స్లో అట్టర్ ఫెయిల్యూర్ అయినటువంటి ప్లాన్ ఏంటంటే థర్డ్ 5-year ప్లాన్. 12 5-year ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 12 5-year ప్లాన్స్లో అట్టర్ ఫెయిల్యూర్ ప్లాన్ ఏంటంటే ఓన్లీ థర్డ్ 5-year ప్లాన్. బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆర్ దేర్. Indo-China war is there, Indo-Pakistan war also is there, and monsoons also failure. And అక్కడ జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఇదే కాలంలో చనిపోతాడు, లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు చనిపోతారు. సో రకరకాల కారణాలు ఉన్నాయి. రీజన్స్ ఏంది, 1962లో ఇండో-చైనా వార్ జరిగింది, 65లో ఇండో-పాక్ వార్ జరిగింది, 64లో జవహర్లాల్ నెహ్రూ డెత్ అయ్యారు, 66లో లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి డెత్ అయ్యారు, 65-66లో ముఖ్యంగా మాన్సూన్స్ ఫెయిల్యూర్ అనేది, ఋతుపవనాల సపోర్ట్ అనేది జరగలేదు, సకాలంలో వర్షాలు రాకపోవడం, కరువులు పెరిగిపోవడం, ఇవన్నీ జరగడం అనేది జరిగింది. సో ఇది మెయిన్గా చూసుకోవాలి. సో దీని క్రొనాలజీ థర్డ్ ప్లాన్లో ఏమేమి చేసింది గవర్నమెంట్ అంటే 1963 ఎల్కే ఝా కమిటీ వాజ్ అపాయింటెడ్ ఫర్ ది స్టడీ అబౌట్ అగ్రికల్చర్ ప్రైసింగ్. సో ఎల్కే ఝా
ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఆహార ఉత్పత్తుల, వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల ధరలను నిర్ణయించడానికి ఒక కమిటీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. ఎప్పుడు 1963లో. సో ఆ కమిటీ పేరు ఏంటంటే ఎల్కే ఝా కమిటీ. ఫస్ట్ టైం భారతదేశంలో ఆ వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల ధరలను డిసైడ్ చేయడానికి, ప్రైజింగ్ని ఫిక్సింగ్ చేయడానికి ఎల్కే ఝా అనేటువంటి కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది 1963లో. ఓకే. అండ్ 64లో ఏం చేసిందంటే ఐడిబిఐ అండ్ యూటీఐ బోత్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ది కంట్రీ. థర్డ్ 5-year ప్లాన్లో ఐడిబిఐ, ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, యూనిట్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా యూటీఐ, ఈ 2 బ్యాంకులను ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది. ప్రస్తుతం ఈ యూనిట్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాంక్ని ఏమంటున్నామంటే మనం యాక్సిస్ బ్యాంక్ అంటున్నాం. యాక్సిస్ బ్యాంక్ అని కూడా అంటున్నాం. సో 1993 నుంచి యూనిట్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా పేరును యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఏర్పాటు చేశారు. ఎప్పటి నుంచి అంటే 1990. దాని యొక్క యాక్సిస్ అంటే ఏంటిది, ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అది ఉంది. తర్వాత యాక్సిస్ బ్యాంక్గా మార్చడం జరిగింది. సో 1965 జనవరి 14th రోజు ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఎఫ్సిఐ అంటారు దీన్ని, ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఆహార నిల్వలను చేయడానికి ఒక కార్పొరేషన్ అనేది చాలా అవసరం భారతదేశంలో. సో ఎలాంటి యుద్ధాలు కానీ, ఎలాంటి అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ డిజాస్టర్స్ ఇలాంటివి సంభవించినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఆహార కొరత ఉండకుండా చూడాలని ఎఫ్సిఐని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ టైం ఎక్కడ అంటే తమిళనాడులో, తంజావూర్ అనేది ఎక్కడ ఉంది, తమిళనాడులో ఈ ఎఫ్సిఐ అనేటువంటిది ప్రారంభించడం జరిగింది. ఎప్పుడు 1965లో, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ అదే 1965లో బొకారో ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీ ఆల్సో ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇండియా. సో బొకారో ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీని ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు, 1965లో. ఎక్కడ, జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో రష్యా సపోర్ట్తో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో ప్రజెంట్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ బొకారో ఇస్ ది లార్జెస్ట్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీ. భారతదేశంలో అతిపెద్ద ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కంపెనీ పేరు ఏంటంటే బొకారో. ఎక్కడ ఉంది, జార్ఖండ్ స్టేట్లో ఉంది. ఇది కూడా బాగా మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. సో ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ జీకేలో వస్తుంటాయి, ఎకానమీ క్వశ్చన్లో కూడా ఇవి వస్తుంటాయి. కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఎకానమీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి బాగా ఇవి చూసుకోవాలి. అండ్ 1965లో ఎక్స్పోర్ట్ ప్రాసెసింగ్ జోన్స్, ఈపీజీ అంటారు దాన్ని. ఈపీజీ అనేటువంటిది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది, ఎక్స్పోర్ట్స్ ప్రాసెసింగ్ జోన్. అండ్ మళ్ళీ 1965-66లో ఏఐఐపి ప్రోగ్రామ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఏఐపి అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పవచ్చు. ఇంటెన్సివ్ అగ్రికల్చర్ ఏరియా, ఐఏ అంటే ఇంటెన్సివ్ అగ్రికల్చర్ ఏరియా ప్రోగ్రామ్. దీన్ని గ్రీన్ రివాల్యూషన్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. హరిత విప్లవం అంటారు. హరిత విప్లవానికి మరొక పేరు ఏమంటారంటే ఐఏఏపి, ఇంటెన్సివ్ అగ్రికల్చర్ ఏరియా ప్రోగ్రామ్ అని. ఇది ఎన్ని డిస్ట్రిక్ట్లో ప్రారంభించారు, గ్రీన్ రివాల్యూషన్ అనేది 114 డిస్ట్రిక్ట్స్లో మొత్తం భారతదేశంలో ప్రారంభించడం జరిగింది. ఎప్పుడు, బాగా గుర్తుపెట్టి, హరిత విప్లవం, గ్రీన్ రివాల్యూషన్ మన భారతదేశంలో ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు, 1965-66లో. సో ఎంఎస్ స్వామినాథన్ ఈజ్ ది ఫాదర్ ఆఫ్ ది గ్రీన్ రివాల్యూషన్. ఇంటర్నేషనల్గా అయితే నార్మన్ బోర్లాగ్ అని మనం చెప్పవచ్చు. సో ఈ గ్రీన్ రివాల్యూషన్కి మెయిన్ పితామహుడు, హరిత విప్లవ పితామహుడు అంటే ఎంఎస్ స్వామినాథన్ మన భారతదేశంలో, వరల్డ్లో నార్మన్ బోర్లాగ్. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ 5-year ప్లాన్ కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమైంది, ప్లాన్ హాలిడే రావడం జరిగింది. ప్లాన్ హాలిడే ఎందుకు వచ్చింది సార్ అంటే, ముఖ్యంగా మన భారతదేశంలో కొన్ని రకాలైనటువంటి సమస్యలు రావడం వల్ల ఫండ్స్ షార్టేజ్ అనేది ఏర్పడింది. ఫండ్స్ షార్టేజ్ ఏర్పడినప్పుడు నిధుల కొరత, మన ఆర్థిక వ్యవస్థ మొత్తం కూడా డౌన్ఫాల్ కావడం జరిగింది. 5-year ప్లాన్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అవకాశం లేదు.
లేనప్పుడు ఏం చేసిందంటే మన గవర్నమెంట్ సో దాన్ని ఏమంటారంటే ప్లాన్ హాలిడే ప్రకటించడం జరిగింది. ప్లాన్స్ లేవు, ఇయర్లీ ప్లాన్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది 1966 to 69. సో ఈ మధ్య కాలంలో ఉండే దాన్ని ఏమంటే ప్లాన్ హాలిడే అంటారు. డ్యూ టు ఇన్సఫిషియెంట్ ఫండ్ గవర్నమెంట్ డిక్లేర్ ది ప్లాన్ హాలిడే. సో ప్రభుత్వం దగ్గర సరైనటువంటి డబ్బు లేకపోవడం, నిధులు లేకపోవడం వల్ల ప్లాన్కి హాలిడే ఇవ్వడం జరిగింది. ఏ ఇయర్ అంటే 66 to 67, 67 to 68, 68 to 69. ఈ కాలంలో యాన్యువల్ ప్లాన్స్ అంటే వార్షిక ప్రణాళికలు ప్రతి సంవత్సరానికి ప్లాన్ తయారు చేయడం జరిగింది. సో ద పర్పస్ ఆఫ్ యాన్యువల్ ప్లాన్స్ ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ని డెవలప్మెంట్ చేయడానికి యాన్యువల్ ప్లాన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. యాన్యువల్ ప్లాన్స్ని ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు మన భారతదేశంలో అంటే ఇందిరాగాంధీ. బాగా గుర్తుపెట్టుకు, ఇది కూడా ఎగ్జామ్లో వస్తుంది. హూ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ది యాన్యువల్ ప్లాన్స్ ఇన్ అవర్ ఇండియా? ఇందిరాగాంధీ ఫస్ట్ టైం అని రాసుకోండి. 1966-67లో హై ఈల్డింగ్ వెరైటీ ప్రోగ్రామ్ వాజ్ అనౌన్స్డ్. 66-67లో దీన్నే గ్రీన్ రివాల్యూషన్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. దీని పేరు హై ఈల్డింగ్, అధిక దిగుబడిని ఇచ్చే విత్తనాలను ప్రోగ్రామ్. హై ఈల్డింగ్ అంటే ప్రొడక్షన్. హై ఈల్డింగ్ వెరైటీ ప్రోగ్రామ్ వాజ్ అనౌన్స్డ్ దట్ అధిక దిగుబడి ఇచ్చే విత్తనాలను ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది వ్యవసాయ రంగంలో అధిక పంటలను పండించడానికి. 66-67లో ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మినిమం సపోర్ట్ ప్రైజ్ ఎంఎస్పిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అంటే వ్యవసాయదారులు పండించినటువంటి పంటలకు మినిమం సపోర్ట్ ప్రైజ్ని ఇవ్వాలి. పర్ క్వింటాల్ 1000, 2000, 1500 ఒక ప్రభుత్వం ఒక ప్రైజ్ని డిసైడ్ చేసి మినిమం సపోర్ట్ ప్రైజ్ ఇచ్చినట్టయితే ఫార్మర్స్ దే హ్యాస్ నో ఎనీ ప్రాబ్లం. అండ్ నెక్స్ట్ 66-67లో హజారీ కమిటీ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫర్ ది స్టడీ అబౌట్ ది ప్రైవేట్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్. ప్రైవేట్ సెక్టార్లో ఉన్నటువంటి బ్యాంక్స్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ని స్టడీ చేయడానికి ఏర్పడేటువంటి కమిటీని ఏమంటారు? హజారీ కమిటీ 1967లో ఏర్పడింది. దిస్ కమిటీ వాజ్ రికమెండెడ్ బై ది నేషనల్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ బ్యాంక్. సో నెక్స్ట్ ఈ ప్లాన్ హాలిడే తర్వాత ఈ కాలంలోనే ఇంకొక ఇన్సిడెంట్ ఏం జరిగిందంటే డీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ కరెన్సీ. సో డీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ కరెన్సీ అంటే ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో మన ఇండియన్ కరెన్సీ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ వాల్యూని, మనీ వాల్యూని ఫస్ట్ టైం తగ్గించడం జరిగింది. అంటే మన యొక్క ఇండియన్ రూపీ వాల్యూని తగ్గించారు. సార్ ఎందుకు తగ్గించారు అంటే మన దేశంలో మన దేశం నుంచి ఎక్స్పోర్ట్స్ని ఎక్కువగా చేయడానికి, మన దేశ వస్తువులను విదేశాలకు ఎగుమతి చేయడానికి, తర్వాత ఫారెన్ ఎర్నింగ్స్ని పెంపొందించుకోవడానికి, అంటే ఫారెన్ కంట్రీస్ యొక్క విదేశీ ఆదాయాన్ని మనం పెంపొందించుకోవాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ టైం ఏం చేశారంటే మన ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో మన యొక్క ద్రవ్య విలువలను తగ్గించడం అనేది జరిగింది. దాన్ని ఏమంటారంటే డీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ కరెన్సీ. సో దీన్ని ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో ఎక్స్టర్నల్ వాల్యూ ఇట్స్ కరెన్సీ decreased its currency external value in international market, that is called as a devaluation అని మనం చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డివాల్యుయేషన్ ఈజ్ ప్రమోట్ ది ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ ఫారెన్ కరెన్సీ అండ్ ఫారెన్ ఎర్నింగ్. వీ షుడ్ టేకెన్ ది పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ది IMF. మనం అలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలంటే ఎవరు పర్మిషన్ కావాలి? IMF, ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ అనే ఒక సంస్థ ఉంటుంది, అంతర్జాతీయ సంస్థ, ద్రవ్య సంస్థ ఉంది, దాని నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఎప్పుడెప్పుడు మనము ఈ డివాల్యుయేషన్ చేశామంటే ఫస్ట్ టైం 1949, 1966, 1991 మన్మోహన్ సింగ్ గారు, సుచేంద్ర చౌదరి, జాన్ మెథాయ్. సో ఈ 3 times డివాల్యుయేషన్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఇది కూడా ఎగ్జామ్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. Devaluation అనేది. నెక్స్ట్ 4th 5-year ప్లాన్. వాట్ ఈస్ కాల్ ది 4th 5-year ప్లాన్? వాట్ ఈస్ టైం పీరియడ్? 1969 to 1974లో సో ప్లాన్ హాలిడే తర్వాత సో ఈ 4th ప్లాన్ అనేది స్టార్ట్ కావడం జరిగింది మన భారతదేశంలో. 4th 5-year ప్లాన్. ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాన్ ప్రమోట్ ది సోషల్ జస్టిస్. సామాజిక న్యాయాన్ని, అంటే సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరికి ఒకే విధంగా డెవలప్మెంట్ చేయాలి, ప్రతి అందరికీ న్యాయం అందే విధంగా చూడాలి. సో ధనిక పేద వ్యత్యాసం ఉండకుండా ప్రతి ఒక్కరికి ఒకే విధమైనటువంటి అభివృద్ధిని కల్పించాలి అని. సో క్వాలిటీలో, జాబ్స్లో, డెవలప్మెంట్లో, సో అంటే సోషల్ జస్టిస్ అనేది ప్రధాన అంశంగా తీసుకోవడం జరిగింది
ఫోర్త్ 5-year ప్లాన్లో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో డ్యూరింగ్ దిస్ ప్లాన్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ వేర్ రిస్ట్రిక్టెడ్. ఫస్ట్ టైం ఈ ఫోర్త్ 5-year ప్లాన్లో ఏం చేశారంటే ప్రైవేట్ సెక్టార్ బ్యాంక్స్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయడం జరిగింది, కంట్రోల్ చేయడం అనేది జరిగింది. దిస్ ప్లాన్ అనదర్ టార్గెట్ ఈజ్ ది టు అచీవ్ ది ఎకనామిక్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్. ఆర్థిక స్వావలంబనను మనము సాధించాలి అంటే మన దేశాన్ని ఆర్థికంగా మనమే డెవలప్మెంట్ చేసుకోవాలి అనేటువంటిది థర్డ్ టార్గెట్గా తీసుకుంది. అనదర్ టార్గెట్ టు అచీవ్ ది స్టెబిలిటీ ఇన్ ది గ్రోత్. అంటే మన దేశ అభివృద్ధి రేటుని, గ్రోత్ రేటుని ఒకరోజు ఎక్కువ ఒకరోజు తక్కువ కాకుండా స్టేబుల్గా మెయింటైన్ చేయాలి. స్టేబుల్గా మెయింటైన్ చేయాలంటే సో ఈ ఇయర్ ఎక్కువగానే నెక్స్ట్ ఇయర్ కొంచెం తక్కువ ప్రొడక్షన్ చేయడం, గ్రోత్ రేట్ని పెంచడం, తగిన స్టేబుల్గా మెయింటైన్ చేయాలనేది దీని యొక్క ముఖ్యమైన ఉద్దేశం. ఎవరు దీని చైర్మన్ అంటే ఇందిరాగాంధీ. ఫోర్త్ 5-year ప్లాన్ చైర్మన్ ఇందిరాగాంధీ, డిప్యూటీ చైర్మన్ డిఆర్ గాడ్గిల్. జవహర్లాల్ నెహ్రూ తర్వాత మన భారతదేశ ప్రధాని ఎవరు? ఇందిరాగాంధీ. సో జవహర్లాల్ నెహ్రూ కూతురే ఇందిరాగాంధీ కాబట్టి ఆమె ప్రధానమంత్రి అయింది. డిఆర్ గాడ్గిల్ డిప్యూటీ చైర్మన్. ద మోడల్ ఆఫ్ ప్లాన్ ఏమంటారు? డిఆర్ గాడ్గిల్ మోడల్ అంటారు. సో దీన్ని ఇంకొక బేస్డ్ ఆన్ ది ఏఎస్ మన్నే మోడల్ అని కూడా మనం చెప్పవచ్చు. ఏఎస్ మన్నే. అండ్ వాట్ ఈస్ ది టార్గెట్ ఆఫ్ ది ఫోర్త్ 5-year ప్లాన్? 5.7 కానీ 3.3 టార్గెట్ని అచీవ్ చేసాం మనం. సో 5.7 అంటే 3. ఇది కూడా ఫెయిల్యూర్ అని చెప్పవచ్చు. సో దీంట్లో ఏ అంశాలు, ఏ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే 1969 జూలై 19 రోజు 14 ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ వాజ్ నేషనలైజ్డ్ ఇన్ అవర్ ఇండియా. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫోర్త్ ప్లాన్ అంటేనే మనకు గుర్తు రావాలి. 1969లో 14 బ్యాంక్స్ని ప్రైవేటు బ్యాంక్స్ని నేషనలైజ్ చేయడం జరిగింది, అంటే ప్రభుత్వ ఆధీనంలోకి తీసుకోవడం జరిగింది. 1969లో బాగా ఎన్ని బ్యాంక్స్ ఉంటే 14 బ్యాంక్స్ని తీసుకోవడం జరిగింది. నేను ఇక్కడ ఒక కోడ్ చెప్తున్నాను, ఆ కోడ్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఆల్ఫాబెట్స్ తెలుసు కదా మనకు, ఏ బి సి డి 4 తీసుకోవాలి. ఏబిసిడి. సో ఇది 3, ఇది 2 తీసుకోండి. తర్వాత ఐపిఎస్. ఫస్ట్ ఏబిసిబిలు నేర్చుకున్నాము, దాని తర్వాత ఐపీఎస్ అయ్యాము. ఐపీఎస్ ఎవరంటే యు ఐపీఎస్ అయ్యాము. సో ఈ ఐపీఎస్ కోడ్లో చూడండి, ఐకి మనము 2 గుర్తుపెట్టుకోవాలి, యూకి 3 గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఇవి సింపుల్ కోడ్స్. 14 బ్యాంక్స్ మనం గుర్తుండాలంటే ఏబిసిడి, ఐపీఎస్, యు. సో ఈ అంటే ఏంటిది? ఈ అంటే ఏంటిది? అలహాబాద్ బ్యాంక్. సో బి ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర. నెక్స్ట్ సిలో ఎన్ని ఉన్నాయి? 2. సెంట్రల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, కెనరా బ్యాంక్. ఈ 3ని తీసుకోవడం జరిగింది. సో నెక్స్ట్ కెనరా బ్యాంక్ కమర్షియల్ బ్యాంక్. నెక్స్ట్ డిలో తీసుకుంటే దీన బ్యాంక్ ఉంది. తర్వాత ఐ అంటే ఏంటిది? సో ఐ అంటే ఇండియన్ బ్యాంక్. 2 ఉన్నాయి కదా, ఐ అనే దానికి ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్, ఇండియన్ బ్యాంక్. పి అంటే ఏంది? పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్. అండ్ యు అంటే 3 ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ. యూకో బ్యాంకు, యునైటెడ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ 3 బ్యాంక్స్ యు అంటే ఇవి ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఎస్ అనేటువంటి దానికి ఏంటిది? సిండికేట్ బ్యాంక్. ఈ కోడ్ గుర్తుపెట్టుకొని కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకు బ్యాంక్స్ వస్తాయి. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇదే 1969లో లీడ్ బ్యాంక్ స్కీమ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. సో లీడ్ బ్యాంక్స్ అంటే ఏంటిది? సో లీడ్ బ్యాంక్స్ అంటే ఫస్ట్ టైం రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఏం చేసిందంటే ఆర్బీఐ అనౌన్స్ దట్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ క్రెడిట్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అని డిసైడ్ చేసింది. ఎవరు? ఆర్బీఐ. సో వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇందిరాగాంధీ. లీడ్ బ్యాంక్స్ ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేసి బేస్డ్ ఆన్ ది నారిమన్ కమిటీ. ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏ కమిటీ ద్వారా లీడ్ బ్యాంక్ స్కీమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు? నారిమన్ కమిటీ. లీడ్ బ్యాంక్ అంటే ఏంటిదంటే ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో ఒక బ్యాంకు,
ప్రజల యొక్క అవసరాలను తీర్చడానికి లోన్స్ ఇవ్వడానికి ఒక బ్యాంక్ అనేది ఉండాలి. సో క్రెడిట్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ ఉండాలని ఇందిరాగాంధీ గారు ఈ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ 1969లో MRTP యాక్ట్ వాజ్ అనౌన్స్డ్ ఫర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో మీకు తెలుసు MRTP యాక్ట్ని అంటే ఏంటిది? మొనోపోలిక్ రెస్ట్రిక్టివ్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీస్ యాక్ట్ అంటారు. మొనోపోలీ రెస్ట్రిక్టివ్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీస్ యాక్ట్. సో ఈ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యొక్క ప్రాధాన్యతను తగ్గించడానికి దీన్ని అమెండ్మెంట్ చేయడం అనేది 1969లో. అండ్ నెక్స్ట్ 1970లో రాజభరణాస్. సో ఇది కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూడండి. రాజభరణాస్ సార్, రాజభరణాస్ అంటే ఏంటంటే దీనికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. మనకి స్వాతంత్రం రాకముందు బిఫోర్ ది ఇండిపెండెన్స్ దేర్ ఆర్ ది సమ్ కింగ్డమ్స్ ఈజ్ దేర్. సో అంటే జునాగఢ్ రాజస్థాన్లో, జమ్మూ కాశ్మీర్లో, సో ట్రావెన్కోర్ కేరళలో, ఇండియా ఆంధ్రప్రదేశ్ మన తెలంగాణలో నిజాం రూలింగ్ అనేది సంస్థానాలకు వివిధ రాజులు ఉండేవాళ్ళు. అయితే మన భారతదేశం ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ మనం నిజాం గవర్నమెంట్ని తీసుకుంటే హైదరాబాద్లో, సో ఇండిపెండెన్స్ ఎప్పుడు వచ్చింది? 1947లో వచ్చింది. కానీ ఈ నిజాం గవర్నమెంట్ మన భారతదేశంలో మెర్జ్ కావడానికి ఒప్పుకోలేదు. సో అప్పుడు సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు ఇండియన్ ఆర్మీని అంటే బ్లూ రివాల్యూషన్ అంటే ఒక ఆర్మీ విప్లవాన్ని తీసుకొని వచ్చి ఈ నిజాం గవర్నమెంట్పై అటాక్ చేసి బై ఫోర్స్గా మన ఇండియాలోకి కలపడం జరిగింది. అయితే అక్కడ మన నిజాం గవర్నమెంట్ని ఇండియన్ గవర్నమెంట్లో కలిపేటప్పుడు నిజాం గవర్నమెంట్లో పనిచేస్తున్నటువంటి చాలామంది అధికారులు, ఎంప్లాయీస్, సో వీళ్ళందరూ ఏమైందంటే ఆ గవర్నమెంట్లో ఉన్నటువంటి అందరినీ ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి తీసుకోవాలి అనేటువంటి కండిషన్ పెట్టిండ్రు. అందరినీ తీసుకున్నారు. అయితే వీళ్ళు ఒక కండిషన్ ఏం పెట్టారంటే మాకు కొంత భరణం ఇవ్వాలి, జీతంతో పాటు కొంత మాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భర్త నుంచి భార్య విడిపోతే ఏం చేస్తాం? భరణం ఇస్తాం, ప్రతి నెల నీకు ఇంత కాంపెన్సేషన్ ఇస్తాం. ఆ విధంగా ఆ ఉద్యోగస్తులకు కొంత భరణాన్ని ఇవ్వాలి. రాజభరణాస్ అంటే ఆ ఉద్యోగస్తులకు స్పెషల్గా కొంత కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలి అని ఉండేది అప్పుడు. కానీ ఇందిరాగాంధీజీ గారు 1970లో ఈ రాజభరణాస్ అబాలిష్ చేయడం జరిగింది. అంటే దాన్ని రద్దు చేయడం జరిగింది. ప్రభుత్వానికి చాలా వ్యయం అవుతుంది కాబట్టి ఒకే ఎంప్లాయీ, ఒకే ఉద్యోగస్తునికి ఒకరికేమో ఒక రకంగా, ఇంకొకరికి ఇంకో రకంగా చూడకూడదు కాబట్టి దాన్ని రద్దు చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ 1970లో నర్గిస్ కురియన్. సో శ్వేత విప్లవ పితామహుడు ఎవరు? మిల్క్ రివాల్యూషన్ తీసుకొచ్చింది ఎవరు? ఎప్పుడు అంటే 1970sలో నర్గిస్ కురియన్ మిల్క్ రివాల్యూషన్ ప్రారంభించడం జరిగింది. పాల ఉత్పత్తులను పెంచడానికి ఒక విప్లవాన్ని తీసుకురావడం ఎవరు అంటే నర్గిస్ కురియన్. బాగా ఈ డేట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ 1971 డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ స్టాటిస్టిక్స్ DEC వాస్ ఫౌండెడ్ ఫర్ ఎస్టిమేటెడ్ స్టేట్ ఇన్కమ్ GSDP గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్ని ఎస్టిమేషన్ చేయడానికి DES అనేటువంటి ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. 1971లో మళ్ళీ చూడండి, ఇందిరాగాంధీ వాజ్ గివెన్ ది గరీబీ హటావో స్లోగాన్. 4th ప్లాన్లో అతి ముఖ్యమైనటువంటిది అంటే గరీబీ హటావో, పేదరికాన్ని నిర్మూలించాలి, పేదరికాన్ని ప్రారంభించాలి అని ఎవరు చెప్పారు? ఇందిరాగాంధీ గారు 1971లో ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ పావర్టీ. నెక్స్ట్ 1970లో ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ కొరమండల్ ఫర్టిలైజర్స్ కంపెనీ జాయింట్లీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ది బోర్లాగ్ ప్రైజ్ ఫర్ ఎంకరేజింగ్ ది అగ్రికల్చర్ సైంటిస్ట్. సో 1972లో ఈ కొరమండల్ ఫర్టిలైజర్ ఫ్యాక్టరీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేశారు. 1972లో జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ వాజ్ నేషనలైజ్డ్. సో LIC వేరు, జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ సాధారణ బీమా సంస్థను కూడా నేషనలైజ్ చేయడం
జరిగింది 72లో. నెక్స్ట్ 73లో ఫస్ట్ టైం మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ వాజ్ అనౌట్ ది ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్, ఈజీఎస్ అంటారు దాన్ని. సో ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్, ఉపాధి హామీ పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టిన రాష్ట్రం ఏది అంటే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, మహారాష్ట్ర. మహారాష్ట్ర అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ 1973లో ఇంకొకటి ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంది, డ్రాట్ ప్రౌన్ ఏరియా ప్రోగ్రామ్. దీన్ని ఏమంటారంటే డిపిఏపి, డ్రాట్ ప్రౌన్ ఏరియా ప్రోగ్రామ్. డ్రాట్ ప్రౌన్ ఏరియా ప్రోగ్రామ్ని కరువు పీడిత అభివృద్ధి పథకము అంటారు. అంటే భారతదేశంలో కొన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్లో కొన్ని ప్రాంతాలు కరువులు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఆ వాటి అభివృద్ధి కొరకు డిపిఏపి ప్రోగ్రామ్ని 1973 ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఫెమెన్స్ అంటే కొరవులు. సో 1973లో ఫెరా యాక్ట్ అనేటువంటిది కూడా అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. ఫెరా అంటే ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ యాక్టివిటీస్కి సంబంధించినటువంటిది. నెక్స్ట్ 1973లో మళ్ళీ వరల్డ్ ఎకానమీ వాజ్ ఫేస్డ్ ది క్రూషల్ ఆయిల్ ప్రాబ్లం. సో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం 2026లో ఫిబ్రవరి 28 నుంచి ఇజ్రాయిల్, అమెరికా, ఇరాన్పై వార్ చేయడం ద్వారా ఇప్పుడు కూడా క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రాబ్లం, డీజిల్, పెట్రోల్, గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఏర్పడింది. మనకు ఫస్ట్ టైం 1973లో ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రాబ్లం అనేది వచ్చింది మనకు. నెక్స్ట్ 1973-74లో మార్జినల్ ఫార్మర్స్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ. అంటే మార్జినల్ అంటే ఏంటిది, అడిషనల్ ఫార్మర్స్. సో భూమి లేనటువంటి రైతులు చాలామంది ఉన్నారు, అడిషనల్ ఫార్మర్స్. వారి యొక్క వెల్ఫేర్ ఆఫ్ మార్జినల్ ఫార్మర్స్ కొరకు ఒక చట్టాన్ని తీసుకొని ఒక ప్రోగ్రామ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది 73-74లో. అర్థమైంది అమ్మ. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ప్లాన్ ఎప్పుడు అంటే 1974 నుంచి 78. సార్ 78 కాదు కదా సార్, 79 ఉండాలి కదా సార్ అంటే 79 5 years అవుతుంది కదా సార్ అంటే 1 year బిఫోరే ఈ ప్లాన్ని రద్దు చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకు 1 year బిఫోర్ దీన్ని రద్దు చేయడం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ యాంటీ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ అనేది ఫామ్ కావడం జరుగుతుంది. యాంటీ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ అంటే కాంగ్రెసేతర ప్రభుత్వము అధికారంలోకి వస్తుంది, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఓడిపోతుంది. కాబట్టి ఇది 4 సంవత్సరాల్లోనే ఈ ప్లాన్ ముగించడం జరుగుతుంది. ద ప్లాన్ స్పెషల్లీ ఇట్ వాజ్ కంప్లీటెడ్ బిఫోర్ ఏ ఇయర్. Reason that is the anti-Congress government was came into rule. The plan main objective is eradication the poverty. Poverty eradicate చేయడం అంటే ప్రాలదోరడం. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పావర్టీ ప్లాన్ అని చెప్పవచ్చు. 5th 5-year ప్లాన్. ప్లానింగ్ కమిషన్ చైర్మన్ ఎవరు, ఇందిరాగాంధీ ఉన్నారు. అప్పట్లో ప్రధానమంత్రి ఎవరు, ఇందిరాగాంధీ. అండ్ డిప్యూటీ చైర్మన్ పిఎన్ హక్సర్. అండ్ మోడల్ ఆఫ్ ది ప్లాన్ డిపి ధర్ అండ్ సుబ్రహ్మణ్యం. అండ్ గ్రోత్ రేట్ ఎంత ఉంది, జీడిపి గ్రోత్ రేట్ 4.4% అచీవ్. ఎంత గ్రోత్ రేట్ని అచీవ్ చేశారు, 4.8 సక్సెస్ సాధించిందని మనం చెప్పవచ్చు. సో నెక్స్ట్ చూడండి, ఈ 5-year ప్లాన్స్లో ఏమేమి మార్పులు తీసుకొచ్చారు, ఏమేమి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ అనేటువంటి ఒక సంస్థను 1974లో సాయిల్ అనేటువంటి దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్. 1974-75 ఏం చేశారు, కమాండ్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, సిఏడిపి అంటారు దీన్ని, సిఏడిపి, కమాండ్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ 1974. సో అంటే ప్రత్యేక ప్రాంతాల అభివృద్ధి పథకము అంటారు దీన్ని. కొన్ని ప్రాంతాలు చాలా వెనుకబడి ఉన్నాయి, అలాంటి ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేయడానికి సిఏడిపి ప్రోగ్రామ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో ప్రాజెక్ట్స్, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ అక్కడ డెవలప్మెంట్ చేయాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో. నెక్స్ట్ 74-75లో స్మాల్ ఫార్మర్స్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. 75 June 25లో ఇంటర్నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ వాజ్ డిక్లేర్డ్. సో జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పడింది మన భారతదేశంలో. ఎప్పుడు ఇంపోజ్ చేశారు రాష్ట్రపతి అంటే 1975. ఇంటర్నల్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రాష్ట్రపతి విధిస్తుంటాడు. రాష్ట్రపతి సో ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ ఈ యుద్ధాలు జరిగినప్పుడు లేదా మన దేశంలో శాంతి భద్రతలకు ఆఘాతం ఏర్పడినప్పుడు
కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎమర్జెన్సీ, రాజ్యాంగబద్ధంగా ప్రభుత్వాలు నడిపించలేనప్పుడు. ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ అంటే ఆర్థిక సంక్షోభాలు ఏర్పడినప్పుడు దీన్ని మనము రాష్ట్రపతి ఎమర్జెన్సీని విధిస్తాడు. సో 1975 జూలై 20 ఫార్ములా అనౌన్స్ 20 సూత్రాల పథకాన్ని అమలు పరచడం జరిగింది. 75లో మినిమం నీడ్స్ కనీస అవసరాల పథకం కూడా ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది వచ్చే అవకాశం ఉంది. మినిమం నీడ్స్ కనీస అవసరాల పథకము ఏ సంవత్సరం ఇంట్రొడ్యూస్ 1975. అక్టోబర్ 1975లో రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్ ఆర్ఆర్బీస్ అంటారు దీన్ని, ఆర్ఆర్బీని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది. సో 75లో అండ్ కంపల్సరీ 1975లో కంపల్సరీ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్. మనకు యాక్చువల్గా ఫస్ట్ టైం 1952లో ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ కాల్, ఇట్ ఈస్ ఎ వాలంటరీ ప్రోగ్రామ్. వాలంటరీ ప్రోగ్రామ్ స్వచ్ఛందంగా మీరు ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ చేసుకోవచ్చు, లేకుంటే చేసుకోకూడదు, మీ ఇష్టం అనేటువంటిది. ఇది 1952లో ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ప్రోగ్రాము, వాలంటరీ ప్రోగ్రామ్. బట్ దీన్ని ఖచ్చితంగా ఏం చేశారంటే 1975లో ప్రతి ఒక్కరూ నిర్బంధంగా ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి అనేటువంటి ఒక రూల్ని తీసుకొని వచ్చారు. దట్ ఈస్ కంపల్సరీ ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ వాజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్. నెక్స్ట్ 1975లో ఎన్టీపీసీ, నేషనల్ థర్మల్ పవర్ కార్పొరేషన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ 1976లో 6th జనరల్ ఎలక్షన్స్ జరుగుతాయి. ఇక్కడ 76లో జనరల్ ఎలక్షన్లో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఓడిపోయి జనతా గవర్నమెంట్ అనేది వస్తుంది. ఆ జనతా గవర్నమెంట్లో యాంటీ కాంగ్రెస్ అంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఒక సమూహంగా ఏర్పడి ఒక ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేశారు మన దేశంలో. ఆ ప్రభుత్వంకి ప్రధానమంత్రి ఎవరంటే మొరార్జీ దేశాయ్ అని మనం చెప్పవచ్చు. జనతా గవర్నమెంట్ ఏర్పడుతుంది, మొరార్జీ దేశాయ్ ఫస్ట్ కాంగ్రెస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, యాంటీ కాంగ్రెస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మొరార్జీ దేశాయ్, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ 77లో ఫుడ్ ఫర్ వర్క్ ప్రోగ్రామ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్, పనికి ఆహార పథకాన్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. 1970లో డిజర్ట్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ డిడిపి అంటారు దీన్ని, డిడిపి డిజర్ట్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అనౌన్స్ 1977. అంత్యోదయ ప్రోగ్రామ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఎక్కడ అంటే రాజస్థాన్లో. సో ఫర్ ది ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ పావర్టీ, పేదరికంలో బిలో పావర్టీ లైన్లో ఉన్నటువంటి వారికి అంత్యోదయ ప్రోగ్రామ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. అండ్ 1977లో జనతా ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ అనౌన్స్డ్ దాట్. 1948లో 56లో 77లో ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ, దాన్ని జనతా ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ అని మనం చెప్పవచ్చు. దాని తర్వాత రోలింగ్ ప్లాన్ అనేది 78-80 మధ్య రోలింగ్ ప్లాన్ అనేది ఏర్పడింది. ప్లాన్ హాలిడే వేరు, రోలింగ్ ప్లానింగ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ది గుర్నార్ మిర్దాల్. ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు రోలింగ్ ప్లాన్? గుర్నార్ మిర్దాల్ వాజ్ రిటర్న్ ఏషియన్ డ్రామా. ఇతని యొక్క గ్రంథం ఏంటంటే ఏషియన్ డ్రామా. సో ఈ రోలింగ్ ప్లాన్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారంటే నెదర్లాండ్స్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది, నెదర్లాండ్ నుంచి. సో నెక్స్ట్ రోలింగ్ ప్లాన్ వేర్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై మొరార్జీ దేశాయ్. ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు రోలింగ్ ప్లాన్? మొరార్జీ దేశాయ్. సో ప్లాన్ హాలిడే ఎవరు అనౌన్స్ చేశారు? ఇందిరాగాంధీ. సో ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ప్లాన్ వాజ్ ఎరాడికేట్ ది పావర్టీ అనేటువంటిది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. దీంట్లో అంతేకాకుండా 1978లో రోలింగ్ ప్లాన్లో టైంలో ప్రాక్టికల్లీ ఐఆర్డిబి ప్రోగ్రామ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్, మీన్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. 78లో డిస్ట్రిక్ట్ ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. 79లో ట్రైజమ్ అనేటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ని తీసుకొచ్చారు. ట్రైజమ్ అంటే ట్రైనింగ్ ఫర్ యూత్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మెజర్, ట్రైనింగ్ ఫర్ యూత్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మెజర్స్ అంటారు ఇక్కడ. సో సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ 79లో, మళ్ళీ 79లో శివరామన్ కమిటీ అపాయింట్మెంట్ చేశారు. స్టడీ ఆఫ్ ది అగ్రికల్చర్ ఫైనాన్స్ ఇవ్వడానికి శివరామన్ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో ఈ డేట్స్ ప్రోగ్రామ్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకొని మనము ఎగ్జామ్ని ఫేస్ చేయవలసి ఉంటుంది. సో థ్యాంక్ యూ.